प्यारे किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। जिवें तुसीं जाणदे हो कि इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं बहुत ही अगांह वधू किसानां दे नाल मिलाउंदे रहिंदे हाँ। उसे लड़ी नूं अगे तोरदे हाँ। किसानां दे नाल नाल अज औरतां भी घट नहीं खेती दे विच। इसे भी यही साडे अज दे इस प्रोग्राम दा विशा है, एक सफल किसान औरत। सफल किसानां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के जिथे बहुत सारे खेतरां दे विच औरतां ने मल्लां मारियां ने, उत्थे खेती दे खेतर दे विच भी बहुत ज़्यादा मल्लां मारियां ने। सो अज असीं तुहानूं इस तरह ही एक सफल किसान औरत दे नाल मिलाउण जा रहे हैं। मेरी मुराद है, मेरे नाल बैठे ने बीबी नवरूप कौर जी, जिन्हां दा पिंड है नवां पिंड नैचा, ब्लाक है रुड़का कलां, जिला जलंधर दे विच इन्हां दा पिंड पैंदा। सो छोटे जे काम तो लैके भी ट्रैक्टर चलाउणा, भावें बस चलाउणी, तो ये सारा काम हत्थीं इन्हां ने हुण तक कीता आ। इन्हां ने बड़ी सफल मेहनत कीती है, जिहदे नाल इन्हां दी जिहड़ी मेहनत अज रंग लिआई है। तो इन्हां दे खेतां दे विच इन्हां ने पॉली हाउस दे विच भी खेती कीती है। सारी जानकारी आपां इन्हां दे मूहों ही अज तुहाडे नाल सांझी करवावांगे। सो बीबी नवरूप कौर जी, तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत दे विच। सब तो पहलां आपां गल करिए तुहाडे फैमिली बारे। सब तो पहलां थोड़ा जिहा साडे किसान वीरां नूं दस्सो कि तुहाडे परिवार दे विच कौन कौन है, किस तरह तुसीं इस पासे खेती ਵੱਲ ਨੂੰ तुसीं मुड़े हो। परिवार च जी असीं भैन भरा 2 जने आ। मेरा ब्रदर FSC करदा ही आर्मी च चले गया सी, सीधा ही कमिशन ऑफिसर, ते हुण ओह कर्नल रिटायर ने, लेकिन वो लुधियाने रहिंदे आ। जदों बच्चों की एजुकेशन, उन्हां दे 2 बच्चे आ, ते उन्हां दी जदों फिर हायर पहलां डलहौजी पढ़दे सी, फिर जदों हायर एजुकेशन कराउणी सी तो फिर असीं लुधियाने कोठी लै लई सी। उत्थे ही भाभी जी पहलां गुरु नानक पढ़ाउण लग गए, फिर नाल नाल उन्हां ने बुटीक चला ली, ते हुण उन्हां दी उत्थे धालीवाल बुटीक भी आ सराभा नगर च, ते ओह डिफेंस कलोनी रहिंदे आ, पर इत्थे आउंदे जांदे रहिंदे आ। ते मैं फिर ब्रदर जान करके डैडी इकल्ले सीगे, इस करके मैन पावर की शॉर्टेज समझ लो, जां मेरा शौक समझ लो, जां मेरे पेरेंट्स ने मैनूं पुछा फैसला किया भी जिहड़ा मर्जी काम तुसीं कर सकदे हो, ते मैं थोड़ा ट्रैक्टर चलाउण दा शौक पाल लिया सीगा। ते इस करके फिर मैं नाल नाल डैडी दे थोड़ी थोड़ी शौकिया तौर पर ट्रैक्टर चलाउंदी सी, कोई मेरा किता नहीं सीगा। फिर स्कूल खोल लिया मैं, स्कूल रुड़का कलां दे विच ही सी मेरा 8वीं तक, नर्सरी तो 8वीं 8th क्लास तक मैं स्कूल चलाया, ते फिर मैं 11 च बंद कीता है। वो भी बच्चे बड़े अज कामयाब आ सारे, जेड़े ज़्यादा पढ़े नहीं वो भी चंगे काम नूं मेरे मंग रही है, मेरे तो भी अगे चले गए। बिल्कुल, जदों किसी दी मनशा होवे ना, इरादा होवे मैं ਇੰਨੀ चोटी आ सर करनी आ, तो वह सर करके ही रहिंदा। जिस तरह बीबा ने सोचा सी कि मैं एक स्कूल खोलां पढ़ लिख के, तो वो स्कूल दे विचों जिहड़े बच्चे सी उन्हां नूं बड़े वड्डे वड्डे अहुदियां ते लाया। सो आप इन्हां ने बस चला के घरों घरी बच्चों नूं ड्रॉप कीता तां कि बच्चों नूं कोई खरोच ना आवे। सो बड़ी वड्डी ये सफलता इन्हां दी होई है। तो उस तो बाद फिर इन्हां नूं किसी कारण करके स्कूल छड्डना पै गया। बीबा जी आपां गल करिए उस तो बाद फिर जो स्कूल तो बाद सारा टाइम आ तुसीं खेती नूं देण लग गए। हाँ जी, फिर खेती नूं देण लग गए। थोड़ा जिहा खेती बारे अपने बारे दसो, कदों शुरू कीती? फिर इस तरह पहलां तां मैं शौक ना किते किते ही चलाउंदी हुंदी सी, ट्रैक्टर बहुता नहीं सी चलाउंदी, पर 99 च मेरे फादर दा एक्सीडेंट होण करके ना थोड़ा फिर उन्हां दा लत्तां दी प्रॉब्लम आ गई सीगी, ते फिर हौली हौली फिर असीं उन्हां नूं ट्रैक्टर नहीं चलाउण दित्ता। उदां वो भी चलाउंदे रहे आ, पर जिद्दां किते इत्थे नूं आउणा जां जाणा उन्ना कोई, पर खेत नहीं वाहुण दित्ते। फिर उदों झोना लाउण दा टाइम सीगा, ते फिर वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया, तो मैं फिर झोना सारा लगाया। फिर हौली हौली मैं खेती वल हो गई। बिल्कुल जी, जदों तो मैं करदी हां झोना भी ते कणक भी, ते कमाद वगैरह नहीं असीं बीजदे। सो देखो दोस्तों, गल ये है भी जदों स्कूल छड्डिया फादर साहब उन्हां दी सेहत ना ठीक होण करके खेती दे काम नूं फिर इन्हां ने सांभिया। सो ट्रैक्टर खुद चलाउणा सिੱਖਿਆ, चलाया, ते खेती कणक झोने दी कीती, ते हुण अज जिहड़ा ये पॉली हाउस दे विच सब्जियां तक ये खेती पहुँच चुकी है। आपां भी इन्हां नाल साझा करांगे हौली हौली। सो गल ये भी देखो कणक झोने दी खेती किन्नी क कर रहे हो इस वेले? थोड़ा जिहा सानूं थोड़ा जिहा अपनी खेती बारे साडे किसान वीरां नूं दस कणक झोना जी इस तरह के मेरे 25-26 खेत कणक दे इस वेले खड़े, ते बाकी 7 एकड़ दे विच आह मेरा भतीजा
ਰਣਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਫੈਨ ਐਂਡ ਪੈਡ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਫੈਨ ਐਂਡ ਪੈਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੂਜੀ ਇਤਨੇ ਸੇ ਡਾਲਰ ਬਣਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਦਾ ਸੀ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਗਿਣ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਗਿਣ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਗਏ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਚਲਾਈਏ। ਤੇ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁਣ ਐਪਲ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਤੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਐਂਡ ਪੈਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਟਦਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ, ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੇਬਰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਅ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੀਰਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 6.5 ਰੁਪਏ ਦਾ 6.25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਚਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਲਵੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ 30 ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਔਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਔਖਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 20 ਨੂੰ, ਗਾਂ ਅਗਲਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ 25 ਤੋਂ 20 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 40 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਖੀਰਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਫਰੂਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਅੰਦਰ? ਲਾਉਨੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਲਾ ਹਟੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਹਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਗਣ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਆ ਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਥੋੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੈ,
ਉਹ ਘੁੜਕੇ ਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬਈਏ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੂਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਚੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਤੌਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਖੇਤੀ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ 4-5 ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਵੀ ਰਲ ਜਾਈਏ, 6 ਵੀ ਰਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਖੇਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਧੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ MSP ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਆ ਫਸਲ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਣਕ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਰ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਘਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੇਚ ਵੂਚ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਘੁਰ ਬਣ ਗਏ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 1-2 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ।
नहीं तो साडे गुणां तो उदां सानू अंदर बैठिਆਂ ਦੇ गुणां ਨੂੰ ਕੀ पता भी मेरे च कोई गुण आ जे तुसीं काम करोगे तो तदे ही मैं हाले तक काम करदी हां जद के सारे साडे पिंड दे किसान आ अद्धियां ने ड्राइवर रख ले मैं ड्राइवर कोई नहीं रखे मेरे सारे दोनों मुंडे ट्रैक्टर चला लेंदे आ पर जदों फसल बीजनी हुंदी आ ਉਹ ਮੈਨੂੰ शौक आ मैं आप कणक सारी बीजी आ ते इन्हां ने बीज बूई पाउणा हुंदा है बाकी अपना पोली हाउस का काम करना ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਬੀਬਾ ਨਵਰੀਪ ਕੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਟੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਬੀਬਾ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਚ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਸਿਰਫ 21.6% ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 80% ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਾਇਆ ਟੰਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਸਰੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ 29-67 ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 29-67 ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 42 ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 10 ਖੱਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਪਣ ਕੱਦੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਘਰ ਬੀਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਭਾਵ ਬੀਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਂ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਈਆਂ ਔਰ ਮੱਝੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਮੱਕੀ ਖਲ ਬੜੇਵੇਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਧ ਚੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
खेती तो बिना डेयरी के पशुओं को खुराक नहीं मिली जा सकती, खेतों तो बिना पशुओं को चारा नहीं दिता जा सकता, इसलिए सानू डेयरी के नाल नाल खेती भी करनी ही जरूरी है। साडे कोल कुल 20 पशु हैं। असीं इस नूं रैगूलर वधाउण बारे ही सोचीदा है कि वध तो वध इहदी तकनीक पता लगे, वध तो वध इहदी नॉलेज मिले, तां असीं इस नूं स्टैप बाय स्टैप वधा सकीए। इस तरह खेती परिवार नाल जुड़ियां औरतां दा भी खेती दे कंमां विच हमेशा नुमाया रोल ही रहा है। पर बदकिस्मती नाल साडे पुरुष प्रधान समाज ने औरत दे इस काम नूं बहुत घੱਟ ही सन्मानित मंच प्रदान कीता है। इन्हां सारियां औरतां दी खेती विच योगदान संबंधी अजोके आंकड़िਆਂ नूं होर मजबूती प्रदान करदियां ने अजिहियां औरतां जो कि समाज दे ताणे बाणे विचों उभरदे होए खेतीबाड़ी नाल सिੱਧੇ तौर ते जुड़दे होए नुमाया किरदार निभाउंदियां ने। साडे खेती खेतर विच अजिहियां विलखण उदाहरणां साडे लई प्रेरणा स्रोत तो घੱਟ नहीं ने। अज औरतां नूं उन्हां दा बनदा मुकाम फराहम करन लई समाज नूं होर हमला मारन दी जरूरत है।